स्टूडेंट्स अज असी जिहड़ा अध्याय हैगा साडे कोले ओह हैगा 4th चौथा अध्याय ते अध्याय दा नाम जिहड़ा हैगा ओह हैगा ऑपरेटर एंड एक्सप्रैशनस। इहदी जिहड़ी एक्सरसाइज हैगी ओहनूं अज असी सॉल्व करांगे। दा फस्ट क्वेश्चन आ गया साडे कोले, खाली थावां भरो। एक्सपोनेंशिएशन दा डैश ऑपरेटर हुंदा है। पहली गल मैं इहदे विच दस दियां भी जिहड़ा क्वेश्चन हैगा ये साडे कोले जावास्क्रिप्ट प्लस HTML नाल रिलेटेड हैगा। एक्सपोनेंशिएशन दा ऑपरेटर हुंदा किहड़ा हैगा ओह हुंदे 2 स्टार। ये वर्कआउट किवें करदे ने इहदी आपां एक एग्जांपल जिहड़ी हैगी आ ओहनूं प्रोग्राम बना के ओहनूं असीं एग्जीक्यूट करदे हां। ये फस्ट साडे कोल एग्जांपल है। इहदे विच असीं एक HTML दा पेज बनाया ते उस तो स्क्रिप्ट ये साडे कोल स्क्रिप्ट टैग हैगा ते इत्थे असीं ने डॉक्यूमेंट राइट यानी कि कोई मैसेज प्रिंट कराना, ये सिमिलर टू प्रिंट एफ हैगा ते इत्थे 2 एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 2 इहनूं असीं ने लिखता ते इहदे विच आउटपुट की आऊगी 2 रेज़ पावर 2 यानी कि आंसर की आएगा साडे कोले 4। जिहड़ा स्क्रिप्ट टैग सीगा वो असीं क्लोज करता, फिर असीं HTML टैग नूं भी क्लोज करता। जदों असीं इस HTML पेज नूं रन करदे हैगे आ तां साडे कोल जिहड़ी आउटपुट आंदी हैगी आ ओह तुसीं देख रहे हो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 4 यानी कि 4 तां उहने एग्जीक्यूट करके देता। हुण अगर इत्थे मैं वैल्यू होर कोई चेंज करदा, जे मैं 8 करता तां अगर मैं इसनूं दोबारा एग्जीक्यूट करांगा 2 दी पावर 8 साडे कोल की होगा 256। सो ये साडे कोल सीगा जी एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। नैक्सट क्वेश्चन आ गया साडे कोले कि जी डैश ऑपरेटर का इस्तेमाल वक्-वक् कंडीशनां नूं जोड़न लई कीता जांदा है। सो इहदा आंसर की है साडे कोले, इसदा आंसर हैगा जी साडे कोले जिहड़े ऑपरेटर्स 2 कंडीशन नूं जोड़दे ने ओह हैगे ने साडे कोले रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का जिहड़ा इस्तेमाल आ असीं ओह कद लई यूज करदे हैगे आ, 2 कंडीशन नूं जोड़न दे लई करदे हैगे आ। इंट I इज इक्वल टू 5 इत्थे असीं इनिशियलाइजेशन भी करती ते ना डिक्लेरेशन भी कीती हैगी है। सो इसनूं असीं की कहांगे, इहनूं असीं कहांगे डिक्लेरेशन असाइनमेंट। अगर सिंपल असीं I इज इक्वल टू 5 करदे हां उसनूं की कहने आ असीं जनरल असाइनमेंट। डैश ऑपरेटर की दर्जाबंदी नहीं हुंदी हैगी। किहड़े ऑपरेटर की दर्जाबंदी नहीं हुंदी हैगी? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर की साडे कोले दर्जाबंदी नहीं हुंदी हैगी। ये साडे कोले जिहड़े आंसर हैगे ने इत्थे भी लिखे हुए ने। ये साडा एक्सपोनेंट ऑपरेटर हो गया। सैकेंड दे विच रिलेशनल, डिक्लेरेशन, जर्नल ते फिर साडे कोल की आ गया रिलेशनल। नैक्सट असीं क्वेश्चन देखते हैं जी, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स दे विच की आ साडे कोले सब तो पहला क्वेश्चन, की एक्सप्रैशन प्लस प्लस A प्लस B उचित है? सब तो पहली गल तां जिहड़ा साडे कोले प्री या पोस्ट इनक्रीमेंट आ उहदे विच साडे कोले एक ही ऑपरेंड आएगा यानी कि वो एक्सप्रैशन दे उत्ते वर्कआउट नहीं करेगा। ये एक्सप्रैशन गलत है। इहदी असीं एक एग्जाम्पल भी बना के देखते हैं।
ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, A ਐम्परसेंट ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਲਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਐम्परसेंट ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਹੀਂ A ਐम्परसेंट ਇਕੁਅਲ ਟੂ B। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ A ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਐਰਰ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ -10 ਉਚਿਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ। -10 -10 ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਪਲੱਸ B, ਯਾਨੀ ਕਿ A ਤੇ B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕੀ C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਟਰੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲਸ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, 4th ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ A ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨਡ ਹੈਗੀ 7, ਦੈਨ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ++ A +5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B -+10, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ %D ਐਂਡ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ %D। ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਂ A, B, C। ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ printf, ਵੈਲਿਊ ਆਫ B। ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ B, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ B ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ, B ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13, A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8, B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12, C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 23।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਕਿਵੇਂ। ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 8 ਬਣ ਗਿਆ। 8 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 13। ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਈਏ ਵੈਲਿਊ ਆਫ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 13। ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪੋਸਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ 13 ਪਲੱਸ 10। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 13 ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12। ਸੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 8 12 23। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 7। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਪਲੱਸ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 13। ਤੇ ਇੱਥੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ 13 ਪਲੱਸ 10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 23, ਲੇਕਿਨ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 12। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ a is equal to 8, b is equal to 12, c is equal to 24।